ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰਨ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਨ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वाहिगुरु जी दोहरा सुन कै सिंगण सबण ते पर उपकार विसाल। नौ सतगुरु इतिहास जस और विचार तिस काल। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागा वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह चल रही श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ की लड़ीवार कथा के नाल अगरेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी, रसना नूं करो पवित्र। जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा सुन कै सिंगण सबण ते पर उपकार विसाल। कवि संतोख सिंह जी अगला 6वां अध्याय शुरू करते लिख रहे हैं कि जदों भाई राम कुएर जी ने सिंघां दी बेनती सुनी कि गुरु साहिबाना का जिहड़ा इतिहास है वो आप जी जानते हो, वो इतिहास नूं सुनाओ। तो कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि भाई राम कुएर जी ने परोपकार करने के लिए नौ पत सतगुरु इतिहास जस और विचार तिस काल। भाई राम कुएर जी ने 9 पातशाहियां दा 9 सतगुरु साहिबाना दा जस इतिहास जिहड़ा है वो अपने हिरदे विच पहलों विचारिया। भाई राम कुएर सवधान कहन लगे गुर कथा महान। हुण कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि भाई राम कुएर जी कथा सुनाने वास्ते सावधान हो गए, क्योंकि कथा है ही वो जे सुनाने वाला भी सावधान होवे और सुनने वाले भी सावधान हो। कथा सुनानी और महान कथा सुनानी है। भाई राम कुएर जी सावधान हुए ने, भाई साहिब सिंह जी गुरु के सिंह ने वो लिखारे ने वो सावधान हो गए ने लिखण वास्ते, जेड़े स्रोते ने वो सुनने वास्ते सावधान हो गए। जिसके पठत सुनत मन पावन चार पदार्थ दह मन भावन। वो महान कथा भाई राम कुएर जी सुनाउण लगे ने कि जिहड़ी कथा नूं पढ़ के सुन के मन ते पवित्र हुंदा ही है, ते मन भाउंदे 4 पदार्थ भी प्राप्त हुंदे ने। अपर महात्म कहाँ सो कहिए उत्तम सिखे कहो पद लहिए। कवि संतोख सिंह जी कहते हैं इस कथा का पढ़न का तो सुनन का होर महात्म तो कितों तक कह सकते हैं। 4 पदार्थ मिल सकते हैं, सारिया कामनावां पूरियां हो सकदियां ने। इनते तो धन दौलत और हर तरह की कामनावां पूरी हो सकती है। सब तो वड्डी दात है इस कथा नूं सुन के पढ़ के उत्तम सिखे को पद लही है। उत्तम पदवी सिखे की पदवी मिलती है। श्रोता होत भय सावधान सरवण करन लागे रुचठान। हुण जिहड़े सुनने वाले ने श्रोतागण
ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਚਰਨ ਕਾਲ ਕਾਲ ਵਿਸਾਲਾ, ਜਹ ਤਹ ਲਾਗੇ ਕਰਨ ਕੁਚਾਲਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਤ ਬਿਸਤਰੇ ਅਨੇਕ ਘੁਟਾਲੇ, ਨਹਿ ਸਿਮਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸੁਖਾਲੇ। ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮਨੁੱਖ। ਕੇਤਕ ਮਤ ਗਿਣੀਏ ਜਗ ਭਏ, ਤਨਕ ਸਿੱਧ ਲਹਿ ਪੰਥ ਚਲੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ਹਬ ਗਿਣੀਏ, ਮਤ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ, ਤਣਕ ਸਿੱਧ ਲਹਿ ਪੰਥ ਚਲਾਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਨਹਿ ਪਹਿਚਾਨੈ, ਅਪਰ ਬਿਦਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਾਨੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪੂਰਬ ਜੁਗਨ ਬਿਖੈ ਤਪ ਜਗਿਆ, ਕਰ ਕਰ ਸਾਧਨ ਭਏ ਤਤਗਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਸਨ, ਤਪੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਫਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਲ ਮੈਂ ਸ਼ਗਤਹੀਣ ਨਰ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਕਤੀ ਕੋ ਲਹੇ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਠ ਕਰਕੇ, ਤਪ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਚਾਰਨ ਕੀਨ, ਜਾਣੇ ਕਲ ਮਹਿ ਜੀਵ ਕੇ ਦੀਨ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੈ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਇਸ ਬਿਨ ਆਣ ਉਪਾਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਵਿਚਾਰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। ਆਪ ਜਾਏ ਕਰ ਸੁਮਤ ਬਤਾਵੋ,
ਪਰੇ ਕੁਮੱਗ ਤੇ ਸੁਮੱਗ ਚਲਾਵੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿਆਂ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਵਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾਵਾਂ। ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਰੈਕਾਰ ਇਹ ਨਾਹੀ, ਜਾਤੇ ਨਰ ਤਨ ਧਰ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਲੈ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਕਾਲੂ ਕੇ ਜਨਮੇ ਆਏ, ਜਨਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਭਿਖ ਹਰਖਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ 1469 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਖਾਇਆ। ਅਲਪ ਬੈਸ ਮਹਿ ਸੁੰਦਰ ਬੇਸ, ਜਹ ਕਹਿ ਦੇਤ ਭਏ ਉਪਦੇਸ਼। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਦੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੋ, ਸਨੈ ਸਨੈ ਤਨ ਅਹੰਗ ਵਿਸਰਨੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਹੰਗ ਮੁੱਟੇਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਮਿਟੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਪਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵੀ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹੇ ਨੇ, ਹੋਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਕਠਾਏ। ਭਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਜੈਸੇ, ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਨੁਸਾਰੇ ਤੈਸੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਭਗਤ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਣਕ ਨਰਨ ਕੇ ਕਟੇ ਕਲੇਸ਼। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟੇ। ਮੁੱਲੇ ਕੇ ਤਮਜਾ ਬੜ ਭਾਗਣ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾ ਸੁਹਾਗਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਚਾਹੁਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੁਭਾਗਣ ਬਣੀ, ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀ ਬਣੀ। ਤਿਸ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭਏ ਜੁਗਤੀ ਧੀਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਹਿ ਅਚਲ ਗੰਭੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਜੇਠੋ ਪਾਸਰੇ ਚੰਦ ਉਧਾਰਾ, ਨਹਿ ਗ੍ਰਸਤ ਮਗ ਅੰਗੀਕਾਰਾ, ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਹਿ ਬ੍ਰਿਤੇ ਨਿਤ ਜੋਗ ਅਰੂੜਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਮੈਂ ਆਸੈ ਜਿਸ ਗੂੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਜਿਨ ਕੇ ਛੂਹੋ ਵਿਕਾਰ ਨ ਕੋਏ, ਜਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਭੀਸ਼ਮ ਸਮ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਆ ਕੇ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਉਮਰ ਕੋਈ ਉਨੀ ਕੁ ਥੋੜ੍ਹੀ, 150 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ, 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਆਰਬਲਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ 150 ਸਾਲ ਹੋਈ। ਇੱਕੋ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਬੰਦੀ। ਗਿਆਨ ਬਿਖੈ ਜੁਗ ਭਰਾਤ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਅਨੁਜ ਤਿਨ ਭਇਓ, ਮਗ ਗ੍ਰਸਤ ਜਿਨ ਧਾਰਨ ਕਯੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ, ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ। ਗਿਆਨ ਬਿਖੈ ਜੁਗ ਭਰਾਤ ਸਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਜਾਨ। ਭਾਈ ਰਾਮਕੁਆਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਸੁਜਾਨ ਸਨ, ਬੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਧਰਮ ਚੰਦ ਪੋਤਰਾ ਪੁਣ ਭਇਓ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੰਸ ਬੇਦੀਨ ਥਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੱਲੀ। ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੁਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਕੁੱਲ, ਖੂਨ ਦੇ ਕੁੱਲ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਰ ਅਖੇਰ ਕੋ ਆਏ, ਸਸ ਹੱਥ ਅਸ ਦੋਸਿਸ ਲਰਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ 4-5 ਸਹਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਗੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਗੋਸ਼ ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਮਾਰੇ। ਤੂੰ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਲਟਕਾਏ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੀਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਭਰਾਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅਨੁਜ ਨਿਹਾਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਜੁਗਤ ਹੋਏ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅਨੁਜ ਨਿਹਾਰਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਖਰਗੋਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਅਣਕ ਜੀਵ ਕੋ ਕਾਵੇਂ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਦੇਣੋਂ ਬਣਿਆਵੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਕਿ ਛੋਟਿਆ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆ ਦੇਖੀ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਰੋਜ਼ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਭਰਾਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਾ, ਗਇਓ ਸਦਨ ਮੈਂ ਕੀਨ ਸਤਿਆਰਾ। ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਗਇਓ ਸਦਨ ਮੈਂ ਕੀਨ ਸਤਿਆਰਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣ ਭਾਰਜਾ ਲੈ ਸੁਤ ਸੰਗ, ਧਾਰ ਸ਼ਿਗਰਤਾ ਚੜਿਓ ਤੁਰੰਗ। ਆਪਣੀ ਭਾਰਜਾ ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਏ ਭਰਾਤ ਸੋ ਭਣਿਓ ਜਣਾਏ, ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਅਬੇ ਹਮ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਜੀ ਜੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਲੇਖਾ ਮੁਕਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲੇਖਾ ਦੇ ਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਣੇ ਘੋੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਤ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਧਰਮ ਚੰਦ ਕੋ ਪਕੜ ਉਤਾਰਾ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਕਿ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਾਂਹ ਲੰਮੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਵਾਪਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਏ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਸਣੇ ਸਰੀਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸਣੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਮ ਤੋ ਨਹਿ ਗ੍ਰਸਤ ਕੋ ਕਰਹਿ, ਰਹਿ ਬੰਸ ਇਸ ਤੇ ਜਗ ਥਿਰਹਿ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਹਿ ਬੰਸ ਇਸ ਤੇ ਜਗ ਥਿਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਹਿਤ ਭਾਰ ਜਾ ਗਇਓ ਨਾ ਆਇਓ, ਅਵਲੋਕਤ ਨਰ ਗਨ ਬਿਸੰਭਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਣੇ ਘੋੜੇ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਹਿਤ ਭਾਰ ਜਾ ਗਇਓ ਨਾ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਵਲੋਕਤ ਨਾਰਗਨ ਬਿਸਮਾਇਓ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਚੰਦ ਤੇ ਚਾਲਿਓ ਬੰਸ, ਸਭ ਬੇਦੇ ਉਜਲ ਜਿਮ ਹੰਸ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੇਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ। ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬੈ ਭਏ ਵਿਸਾਲਾ, ਜਗ ਮੇ ਦੇਹ ਧਰੀ ਚਿਰਕਾਲਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਨਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਈ ਵਿਸਾਲਾ, ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਔਰ ਪਹਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸਾਲ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 150 ਸਾਲ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰੀਰਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਦਾ ਜੋਗ ਰਸ ਭੋਗਣ ਕਰਤੇ, ਜਗਤ ਬਾਸਨਾ ਨਹਿ ਮਨ ਵਰਤੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੋਗ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੜਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਬ ਭਾ ਤੁਰਕੇਸ਼, ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਕੋ ਸੋ ਜਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਧਰ ਤੁਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਉਸ ਤੁਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਰ ਨਿਜ ਮਨੁਜ ਪਠਾਏ, ਬਿਨੈ ਠਾਣ ਕੈ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ। ਇਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਕੋ ਚਾਹਤ ਦੇਖਾ, ਕੌਤਕ ਜਿਸਕੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸਿਖਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਗੋਦੜੀਆ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਨਾਲੇ,
तिसके कंद चढ़े जब चाले। और धन बाबा श्री चंद जी। देखो धन गुरु नानक साहब जी का बख्शिया होया जमीन जायदाद ते सारी पहलों बेनती की सी पुत्रां दी सी ना, रुपये पैसे का जमीन का घाटा कोई नहीं, पर क्योंकि गृहस्थी वाले पासे पए नहीं, वो जोग दे विच रहे, उन्होंने कोई घोड़ी नहीं रखी, कोई घोड़ा नहीं रखिया, कपड़े तो पाउंदे नहीं सन, एक तेड़ धोती बनते सन। सवारी के से भाई गोदड़िया उन्होंने सेवक है, और सेवा कर करके ये ताकत भाई गोदड़ी कोल भी आ गई। जदों बाबा श्री चंद ने किते भी जाना है तो भाई गोदड़िए ते कंधाड़े चढ़ जाते हैं, मोढियां ते बैठ जाते हैं, और भाई गोदड़िया भी जिथे तक जाना फिर चलते रहते हैं, थकते अकते भी नहीं। ये उन्होंने सवारी सी। नाहे ता टिके रहे निज थान, सदा लगाए राखे ध्यान। नहीं तो बाबा श्री चंद जी बहुता किते जाते ही नहीं, अपने थां ते अपने डेरे ते एक थां ते टिके रहते हैं, ध्यान जिहड़ा परमेश्वर के चरणों में ला के रखते हैं। तिस पार चढ़ लवपुरी सिधारे, सने सने तह पहुँच सुखारे। कहते जदों जहांगीर ने कई वरी बेनतियां भेजियां, कई वरी अपने सेवक भेजे, अखीर ते धन बाबा श्री चंद जी ने यह बेनती स्वीकार की। भाई गोदड़ियां के मोढियां ते चढ़े तो लाहौर वाल नूं चल पे। हौली हौली चलते हुए सारा रस्ता जिहड़ा सी तय करके लाहौर पहुँच गए। एक दिन डेरा तहां टिकाए, पुन तुरकेशर निकट बुलाए। कहते एक दिन जाके उत्थे डेरा रखिया, जिहड़ा बादशाह जहांगीर सी, सेवकां नूं कह के बाबा श्री चंद का डेरा लवाया, थां ठिकाणा दिता, सेवा कराई। फिर जहांगीर ने अगले दिन सेवक नूं भेजिया, बाबा श्री चंद नूं अपने कोल बुलाया। जन गोदड़िए पर अरूढ़, पहुँचे तह आसे जिन गूढ़। उतों भी कहते बाबा श्री चंद तुर के नहीं गए, वो जदों भी किते भी जाते सन, भाई गोदड़ियां के मोढे ते चढ़ के जाते सन, या मोढे ते बह जाना या गंधाड़े चढ़ जाना। भाई गोदड़िया के मोढे ते चढ़ के बादशाह के दरबार में पहुँच गए। पहुँच तीर जब सन्मुख देखा, तहे उतरे तन शंभू सरीखा। कहते जदों इस तरह मोढे ते चढ़िया भाई गोदड़ियां ते, बाबा श्री चंद जी पहुंचते ने दरबार के विच, सामने देखे जहांगीर। बाबा श्री चंद जी फिर उदों थले उतरे। तन पर के खिंता सो उतारे, तरे तहां जह परे निहारे। कहते बाबा श्री चंद जी अपने मोढे ते गोदड़ी रखते सन, थले उतरे गोदड़ी भी थले रख दी, तो वो गोदड़ी भी इस ढंग नाल रखी कि बादशाह के सामने अखां ते उन्होंने नज़र आ रही है, चंगी तरह दिस रही है। बिरध अवस्था तब चल गए, सादर बोल बिठावत भए। कहते जदों बाबा श्री चंद जी गए सन, शरीर की अवस्था तो बिरध सी, और 150 साल के नेड़े टुकन वाली सी। बजुर्ग देख के जहांगीर ने बड़े सत्कार दे नाल उच्ची थां ते बिठाया है। करो परस पार बाक बिसा बिलास, उत्तर उचित दिए तिस पास। कहते बड़े सत्कार नाल बिठा के जहांगीर ने बाबा श्री चंद जी नाल बचन बिलास किते, और जिवें दा कोई सवाल जहांगीर ने पूछया, बाबा श्री चंद ने उस तरह का टुकदा होया उचित जवाब दिता है। इस तरह जहांगीर दे नाल कुछ बचन बिलास हो रहे हैं, और जहांगीर जो कुछ वेखना चाहता है तो बाबा श्री चंद जी जो कुछ विखाउणगे वो आपां कल विचारांगे समय के मुताबिक। इतनी बेनती प्रवान करनी है जी, होईयां भुल्लां दी खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना के नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ